नमस्कार बंधुगण, भलगपर एही पवित्र रहस्यमय तथा आध्यात्मिक मंच को अजस्र स्वागत। समयर अनंत स्रोतरे केते सभ्यता गढ़ी होईछि आउ केते धूलिसात होईछि, किंतु एही नीलाद्री कंदररे जणे एपरी देवता विराजमान जाहांको लीला आगरे स्वयं विधातांको लेखनी मध्य थरी उठे। आपण जानती कि एही विशाल ब्रह्मांडर एपरी एक केन्द्रबिंदु अछि जेउठारे पहुंचिबा पूर्वरु विज्ञानर समस्त जुक्तिहार मानि जाए। काहींकि सेही दारुविग्रहंको शरीर भितरे एक अज्ञात शक्ति हजार हजार वर्ष धरी स्पंदित हेउछि। कौन सेही वस्तु जाहाकु देखिबा तो दूरर कथा, ताहाकु स्पर्श कला बेले जणे परम साधकंको हाथ मध्य थरी उठे। बंधुगण, आजी आमे आपनंको पाई नेई आसीछु एभली एक गभीर तथा रोमांचकर प्रसंग जहा आपनंको भक्ति और जिज्ञासाकु एक नूतन दिग देबो। एहा हेउछि ब्रह्म पदार्थर सेही रहस्य, दुनियार सबुठारु बड़ गूढ़ तत्व जाहाकु आजी जाए केही आखिरे देखि नाहांती। एही प्रसंगटी श्रीजगन्नाथ संस्कृतिर मूल आधार स्कंद पुराणर उत्कल खंड एवं प्राचीन दारुब्रह्म गीतार मार्मिक तथ्य उपरे पर्यवसित। कल्पना करंतु सेही भयंकर निस्तब्ध रात्रिर जेतेबेले समग्र पुरी सहर को अंधकारर चदर घोड़ाई दिया जाए। चारियाडे मृत्यु परी नीरवता, सेनार कड़ा पहरा आउ सेही गभीर अंधकाररे जणे सेवक आखिरे सात परस्त कलापटी बांधी हाथरे मोटा आवरण पिंधि प्रवेश करंती मंदिरर सेही गूढ़ कोठरी भितरकू। सेही मुहूर्तरे कौन घटे जेतेबेले पुरुणा विग्रहर हृदय चिरी सेही स्पंदित हेउथिबा वस्तुकू बाहर करा जाए, सेतेबेले सेही अदृश्य पदार्थरु निर्गत हेउथिबा तेज कौन सतरे जणे मनुष्यकू भस्म करिदेबार शक्ति रखे। काहींकि सेही समयरे सेवकंकू अनुभव हुए जेमिति तांको हाथरे गोटिए जीवंत पक्षी बा ठेकुआ डेउंछि। आजिर एही यात्रा केवल एक पौराणिक कहानी नुहे, बरं एहा एक एपरी अध्याय जेउठारे आमे खोजिबा श्रीकृष्णंको सेही अधाजला हृदयर अंशकू जहा आजि भी श्रीजगन्नाथंको भितरे जीवंत अछि। एही रहस्यर उन्मोचन करिबा पाई आमकू जिबाकू हेबो सेही दिव्य कथोपकथन पाखकू जेउठारे स्वयं देवर्षि नारद एवं भगवान ब्रह्मांको मध्यरे सृष्टिर सबुठारु रहस्यमय संवाद घटिथिला। एही दिव्य आलोचना माध्यमरे आमे जानिबा काहींकि श्रीजगन्नाथंकू जीवंत देवता कुहा जाए एवं केमिति सेही ब्रह्म पदार्थ पृथिवीर माध्याकर्षण शक्ति को मध्य प्रभावित करे। तेबे आसंतु अनुभव करिबा सेही मार्मिक कथावस्तुकू जहार प्रतिटी परदा खोलिले ब्रह्मांडर सबुठारु बड़ चमत्कार आखि सामनाकू आसीबो। बंधुगण, कथा सेही समयर जेतेबेले समग्र ब्रह्मांड एक दिव्य नीरवतारे बांधी होई रहिथिला। सत्यलोकर पवित्र वातावरण मध्यरे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा निजर पद्मासनरे विराजमान थिले, किंतु आजि ब्रह्मांको चारोटी जाक मुखरे एक अज्ञात गांभीर्य खेली बुलुथिला। सेही समयरे आकाशरु देवर्षि नारद निज हाथरे महती वीणा धरी नारायणंको नाम जप करी करी सेठारे पहुंचिले। नारद देखिले पितामह ब्रह्मा केउ एक गूढ़ चिंतारे मग्न अछंती। से निजर वीणाकू कतिरे रखी प्रणाम कले एवं पचारिले, हे पितामह, आपण तो एही संसारर रचयिता। आपणको आदेशरे सूर्य किरण दिए, समुद्र निज सीमारे रहे, किंतु आजि आपण केउ रहस्यकू नेई एते गंभीर? कौन एपरी किछि अछि जहा स्वयं ब्रह्मांकू मध्य द्वंद्वरे पकाई देइछि? ब्रह्मा धीरे निजर आखि खोलिले। तांको कंठस्वररे ब्रह्मांडर समस्त गांभीर्य भरी रहिथिला। से कहिले, नारद, मु सृष्टि करे सत, किंतु सेही सृष्टिर केन्द्ररे एपरी एक शक्ति विराजमान जाहाकू मुन मध्य स्पर्श करिबाकू भय करे। मुन सेही ब्रह्म पदार्थ विषयरे चिंता करुछि जहा मर्त्य मंडलर नीलाद्री क्षेत्ररे एक दारू शरीर भितरे बंदी होई रहिछि। सेही शक्ति बिना एही ब्रह्मांडर समय स्थिर होइजिबो। नारद विस्मित होई पचारिले, ब्रह्म पदार्थ एहा प्रकृतरे कौन पितामह? काहींकि एहाकू कलिजुगर सबुठारु बड़ रहस्य बोली कुहा जाए। कौन एहा कौनसी पत्थर, कौनसी धातु ना कौनसी अज्ञात पिंड? ब्रह्मा एक सुंदर उपमा देई कहिले, अणुरणीया महतो महिया आत्मास्य जंतर्निहितो गुहाजाम। अर्थात जहा अणुठारु मध्य क्षुद्र एवं विशाल ठारु मध्य अधिक विशाल, सेही ब्रह्म प्रतिटी जीवर हृदय गुंफारे लुचि रही थाए।
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେହି ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଂଶ। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ନିଆଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶକୁ ଜଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ନୀଳ ଜ୍ୟୋତି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ନାମିତ ହେଲା। ନାରଦ ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ କିନ୍ତୁ ତାହା କେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆସିଲା? ଆଉ କିପରି ତାହା ଏକ କାଷ୍ଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାରଦଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜରା ସବର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପିଣ୍ଡକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ। ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାରଦ, ମନେ ପକାଅ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେହି କରୁଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରା ସବରର ଶରରେ ନିଜର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠର ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ନାରଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସେହି ଘଟଣା ପିତାମହ? କ'ଣ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମା ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଅଗ୍ନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାହ କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ସେହି ହୃଦୟ ପିଣ୍ଡକୁ ଜଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ନିଆଁ ଜଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଂଶଟି ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାହା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ। ନାରଦ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ କ'ଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହଜିଗଲା? ବ୍ରହ୍ମା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନା ନାରଦ, ସେହି ନୀଳ ପିଣ୍ଡଟି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ସଦୃଶ ହୋଇ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜରା ସବର, ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାଳି ଥିଲେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେହି ପିଣ୍ଡକୁ ପାଇ ସେ ତାକୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେହି ଅଂଶଟି ହିଁ ଥିଲା ନୀଳମାଧବ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ସବର ରାଜା ନୀଳକନ୍ଦରର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପିତାମହ, ସେହି ଶକ୍ତି ଯଦି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ତେବେ ତାହା ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କ'ଣ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏତେ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫାରେ କେବଳ ଭକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ଅଛି, ଅଦୋ ଯଦ୍ଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୋ ପାରେ ଅପୌରୁଷମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଲୌକିକ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଳବ ଦେଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟ କେବଳ ଜଣକର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ନେଇଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ସେହି ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବାସ୍ନାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଦାରୁର କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଗଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ ପୁଣି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ସେହି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରୁ ଫେରି ରାଜାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇବାର ଅହଙ୍କାର ମିଶ୍ରିତ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ ନାରଦ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧାଯାଇପାରେ, ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ନୀଳମାଧବ ନଥିଲେ।
ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାରଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା? କେମିତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହତାଶ ହୋଇ ପ୍ରାଜୋପବେଶନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ନୀଳମାଧବ ଏବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିଶାଳକାୟ କାଷ୍ଠ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ସାଧାରଣ କାଷ୍ଠ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଅପୌରୁଷେୟ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଅଦୋ ଯଦ୍ଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୋ ପାରେ ଅପୌରୁଷମ୍। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ହାତୀ କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଦାରୁ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତେଜ ସମାହିତ ଥିଲା। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଏହା ସମ୍ଭବ? କ'ଣ ସେହି କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବିଗ୍ରହର ରୂପ କିପରି ନେଲା? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ଏଠାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ରହସ୍ୟ। ସେହି ଦାରୁକୁ କାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରଣା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ହାତୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଭାବିଲେ କାରିଗର ବୋଧହୁଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ସେଠାରେ କାରିଗର ନଥିଲେ, ଥିଲେ କେବଳ 3ଟି ଅଧାଗଢ଼ା ବିଗ୍ରହ। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେହି ଅଧାଗଢ଼ା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ବିଧାନ ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ସେହି ଦାରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର କଥା। ଏକ ନିର୍ଜୀବ କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? କାହିଁକି ଆଜି ବି ସେହି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲାବେଳେ ସେବକମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଯେତିକି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିଲା, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅଧାଗଢ଼ା ବିଗ୍ରହ, ଆଉ ସେହି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗାତ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପିଣ୍ଡ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ସେହି ଜ୍ୟୋତି ପିଣ୍ଡଟି ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେହି ଅକ୍ଷୟ ହୃଦୟ, ଯାହା ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲା। ନାରଦ ଥରିଲା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ସେହି ଜ୍ୟୋତି ପିଣ୍ଡକୁ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲା? କ'ଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ତେଜକୁ ସହିପାରିଲା? କାରଣ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ। ବ୍ରହ୍ମା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଦାରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି ଦାରୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ହେଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକାଥରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ସେହି ନିର୍ଜୀବ କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କାଷ୍ଠର ଶରୀର ଏବେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବାହାରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଏକ କାଷ୍ଠର ଆବରଣ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଗଲା? ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହାକୁ ଏକ ରୂପକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝ। ଯେପରି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଏକ ବୋ କିମ୍ବା ଆବରଣ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ, ସେହିପରି ସେହି ପରମ ତେଜକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦାରୁ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଏହା ଥାଏ, ସେହି ଶରୀରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି କାଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନବକଳେବର କହୁ। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ନବକଳେବର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରାଯାଏ?
କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚାରୋଟି ଯାକ ମୁଖରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେବକ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ନୂତନ ଶରୀରରେ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ସେହି ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ସେହି କ୍ଷଣି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କେହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସେବକ ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ସେହି ସମୟରେ ସେବକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଠେକୁଆ ଡେଉଁଛି। ସେହି କ୍ଷଣି ସେବକଙ୍କ ମନରେ ଏକାଧାରରେ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତିର ଜୁଆର ଉଠେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏବେ ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ ଯାହାକୁ ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2ଟି ଆଷାଢ଼ ମାସ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଦାରୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ କାଳରାତ୍ରି, ଯେଉଁ ରାତିରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବଦଳିଯାଏ। ନାରଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପିତାମହ, ସେହି ରାତିରେ କ'ଣ ସତରେ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ଅନ୍ଧକାରର ଚଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ? କାହିଁକି ଆଲୋକର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ଧକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ? ବ୍ରହ୍ମା ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ସେନାର କଡ଼ା ପହରା ଥାଏ। କୌଣସି ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ 4 ଜଣ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ 7 ପରସ୍ତ କଳାପଟି ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ହାତରେ ମୋଟା କପଡ଼ାର ଆବରଣ ରହେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେହି କ୍ଷଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ସେହି ସେବକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ କିପରି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ନାରଦ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ନ ତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାତି ନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଖୋଲାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେବକଙ୍କୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ପୁରୁଣା ଦାରୁରୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବା ଠେକୁଆ ହାତ ଭିତରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ ଡେଉଁଛି। ତାହା ଶୀତଳ ନୁହେଁ କି ଉଷ୍ମ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରବାହ। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ମାର୍ମିକ ଭାବେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ତ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦାରୁ ଶରୀର ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ତାହା କେଉଁ କାଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର। ସେହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାରିଯିବା ପରେ କାଷ୍ଠଟି ଶିଥିଳ ଓ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଏ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ, କ'ଣ କେହି ବି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ସେହି ପଟି ଖୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ହେବ ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିନେବ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ତେଜକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବି ସେବକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ବିଜୁଳି ଏକାଠି ଚମକୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର। ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ନୀରବତା, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଘଟୁଛି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ସେବକମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ନୂତନ ଶରୀରରେ ନୂଆ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେଉଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଆଖିରେ ବିସ୍ମୟର ଆଭା ଖେଳିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ,
ତୁମେ ଯାହା ପଚାରୁଛ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ପନ୍ଦିତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ପୁରୁଣା କାଷ୍ଠ ଶରୀରଟି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଶରୀରଟି ଆଉ କଠିନ କାଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଶିଥିଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପରି କୋମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନାରଦ ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? କଣ ଗୋଟିଏ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରକ୍ତ, ମାଂସ ଓ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିପାରେ? ବ୍ରହ୍ମା ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଦାରୁରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନିର୍ଗୁଣଃ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ଶରୀର ଗତିଶୀଳ ହୁଏ, ସେହିପରି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯେତିକି ଦିନ ଦାରୁ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେତିକି ଦିନ ସେହି ଦାରୁ ସାଧାରଣ କାଠ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦାନ୍ତକାଠି ଦିଆଯାଏ, ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ସେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ 56 ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା କୌଣସି କେବଳ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ ନାରଦ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମର ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ଏହି ସାଧାରଣ ଦାରୁ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲାବେଳେ ସେବକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଧଡ଼କନ। ସେହି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେବକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ତାହାର ତେଜ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କମ୍ପାଇ ଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ମାର୍ମିକ ଭାବେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମକ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ମଶାନରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେବକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତର ଲୁହ ଝରେ। ସେମାନେ ଏପରି କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାଠ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାରା ଜଗତ ପୂଜା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ କଳେବର ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣର, କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହା ଅଷ୍ଟଧାତୁର, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହା ଏକ ଅଲୌକିକ ରତ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ଆପଣ କହିଲେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସଂସାରର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ, କେହି କହନ୍ତି ତାହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦନ୍ତ ଅବଶେଷ, ପୁଣି କେହି କହନ୍ତି ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଶାଳଗ୍ରାମ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ? ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଧାତୁ ବା ପଦାର୍ଥରେ ଗଢ଼ା? ବ୍ରହ୍ମା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ହସରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ। ସେ ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ଆକାର ବା ପଦାର୍ଥର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଅରୂପଂ ରୂପମଭ୍ୟେତି। ଯାହାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ସବୁ ରୂପର ଆଧାର। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଧାତୁ ବା ପଥର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ। ନାରଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ? ତେବେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ତାହା ହାତକୁ ଏକ ପିଣ୍ଡ ପରି ଲାଗେ? ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାରଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ୟାସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତଃ ଅୟମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଃ ଅୟମ୍ ଅବିକାର୍ୟଃ ଅୟମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଅପ୍ରକଟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଅତି ବିରଳ ଜାତିର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେବକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ହାତରେ ଧରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି କହିଲେ, ନାରଦ,
ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ରହସ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ତାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ତାହାକୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଦେଖଣାହାରୀର ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଅସୀମ ତେଜକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ କସ୍ତୁରୀ ଲିପ୍ତ ପାଟକପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ନାରଦ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ, ଯଦି ସେହି ବସ୍ତୁ ଏତେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ, ତେବେ କାହିଁକି ତାହାକୁ କାଷ୍ଠ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ହିଁ ରଖାଗଲା? କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରତ୍ନର ବିଗ୍ରହରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ କୂଳକୁ ଆସେ ଏବଂ ମିଳେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରରେ ଥିବା ସ୍ଥିରତା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା। କାଷ୍ଠ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କଳିଯୁଗରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ତର୍କରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ସେବକ ହିଁ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଏହି ପବିତ୍ର ସେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପଦାର୍ଥ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରୁ ବାହାରି ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁମେ ପଚାରୁଛ ସେହି ରାତିରେ ପୁରୀ ଆକାଶରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସହରର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉପର ଆକାଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଏ। ନାରଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କିପରି ସେହି ଜ୍ୟୋତି ପିତାମହ? କଣ ତାହା ସାଧାରଣ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନା ନାରଦ, ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଆକାଶରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ସେହି ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ମୟା ତତମିଦଂ ସର୍ବଂ ଜଗଦ ବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନା। ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ସେଦିନ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗର୍ଜନ କରିଉଠେ। ମନେହୁଏ ଯେମିତି ରତ୍ନାକର ସମୁଦ୍ର ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନୂତନ ଜନ୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ମାର୍ମିକ ଭାବେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସେବକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ହାତରେ ଧରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଧ୍ୱନି, ଓଙ୍କାର। ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ, ନାରଦ, ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେହି ସମୟରେ ସେବକଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ସେବକମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ଅମୃତ ଚାଖିଛି, ତାର ଭାଷା ହଜିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପରଦା ଖୋଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଦାରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୁରୀରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ଅନ୍ତହୀନ ରହସ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟଲୋକର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ ଏବେ ଏପରି ଏକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଗଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ମହାପ୍ରଳୟ ପୂର୍ବର ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜ ହାତର ବୀଣାକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁମେ ଏବେ ସେହି ଶେଷ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲି।
ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କାଳଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର। ନାରଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କାଳଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିତାମହ? କ'ଣ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମୟ ନିର୍ଭର କରେ? ବ୍ରହ୍ମା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଏକ ପଦ୍ୟ ପାଠ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେ ଗୁଣା ସନ୍ତି ତେ ସନ୍ତି କଳେବରେ। ତାପରେ ସେ ବୁଝାଇଲେ, ହଁ ନାରଦ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେହି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ଗତି କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ସେହି ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପାତ୍ର ଏହାକୁ ଦେଖିନେବ, ସେହିଦିନ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଳୟର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣକୁ ଧରି ରଖିଛି। ନାରଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ସେବକମାନେ ପ୍ରତି ନବକଳେବର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ଜଣେ ଜଳୁଥିବା ବକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେହିଭଳି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ। ସେହି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ପନ୍ଦନ ସେବକଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଏଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ମାର୍ମିକ ଭାବେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଅଧା, କାହିଁକି ପାଦ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ତାହାର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି ଅଙ୍ଗହୀନ ଠାକୁର ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସେତୁ ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ନାରଦ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ସତ୍ୟଲୋକରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ରହସ୍ୟ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ତର୍କରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଦିନ ସେ ପରମ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ନାରଦଙ୍କ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା କ'ଣ? କାହିଁକି 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା? କ'ଣ ସେଦିନ ସେବକମାନେ ସତରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପୌରାଣିକ ଦିଗକୁ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ଏବଂ ପୁରାଣଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ପରମ ଚୈତନ୍ୟର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବିନାଶୀ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିମ୍ବା ଲୌକିକ ମତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ପିଣ୍ଡଟିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲା ଏବଂ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। କିଛି ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦନ୍ତ ଅବଶେଷ। କୁହାଯାଏ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିଛି ପବିତ୍ର ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଗୋପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ଓ ପୁରାଣଜ୍ଞମାନେ ଏହି ମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଅତି ବିରଳ ଜାତିର ଶାଳଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁର ପେଡ଼ି, ଯାହା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏତେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ସେବକମାନେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏକ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ଶକ୍ତିକୁ ସେବକମାନେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଶପଥ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ କସ୍ତୁରୀ ଏବଂ ରେଶମ କପଡ଼ାରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜିର ଏହି ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୁଗରେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କାହିଁକି କୌଣସି କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ସେନ୍ସର ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ଗୂଢ଼ କୋଠରୀର ସତ୍ୟତାକୁ ଧରିପାରି ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗଭୀର ସଂକେତ ଦିଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରି କିଛି ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ନ ତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାତି ନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକମ୍ ନେମା ବିଦ୍ୟୁତ ଭାନ୍ତି କୁତୋୟମଗ୍ନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବଦଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସମାନ ରହେ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେବକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି କସ୍ତୁରୀ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରେଶମ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବେ କସ୍ତୁରୀ ଏକ ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକିରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଯଦି ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଥିବା ନୀଳଚକ୍ର ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଊର୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଏକ କାଷ୍ଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଏନର୍ଜି, ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ତାହାକୁ କହୁ ମୋ କାଳିଆର ହୃଦୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସତ୍ୟଲୋକରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ଗୂଢ଼ ଗମ୍ଭୀରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେହି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବିରାଜମାନ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଲଗପର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଓ ଲୋକକଥା କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଗଭୀର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାନ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।
जदि आपण आम चैनल को एपर्यंत फॉलो करिनाहांती तेबे एबे हिं फॉलो करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबांतु। एहा द्वारा आमर प्रतिटी आध्यात्मिक अध्याय और रहस्यमय पुराण कथा आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। आपणकर गोटिए लाइक एवं एक सुंदर कमेंट आमको एभली आहुरी अनेक दुर्लभ प्रसंग खोजी बाहर करिबा पाई प्रबल प्रेरणा देबो। आपणक मनरे जदि श्रीजगन्नाथंकु नेई किछि अलौकिक अनुभूति अछि किंबा आपण परवर्ती समय रे केउ विषय उपरे एही भली गप सुनिबाकु चाहुछंती ताहा आमको कमेंट करी निश्चित जणांतु। आमे सेही विषय को नेई पुणी एक सुंदर आलेख्य प्रस्तुत करिबाकु चेष्टा करिबु। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आपणंकु एवं आपणंक संपूर्ण परिवार को सर्वदा सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान करंतु। आपणंक दिन अत्यंत मंगलमय हेउ। समयर एही अनंत चक्र रे पुणी एक नुआ रहस्यमय कहानी सहित आमे बहुत शीघ्र फेरी आसिबु। से पर्यंत आमको विदाय दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।